wedge as well as flying wedge to fissure projection. And next one I discussed about, that is fissure to Sawhorse projection as well as Sawhorse to fissure projections. Okay, so now I start. Okay. So first of all I discuss about fissure to flying wedge projection. Okay, fissure to flying wedge projection. The rules one, first one, if the lower vertical bond in fissure projection is bent on the right side with respect to the vertical line, the group on the right side in the horizontal bond in fissure projection to be placed above the plane of the paper, and the group on the left is to be placed below the paper. Okay. Now, first rule, if the lower vertical bond in fissure projection is bent on the right side, যদি তোমার রাইট সাইডে বেন্ড করে তাহলে কি হবে, with respect to vertical line, the group on the right side in the horizontal bond in fissure projection to be, the group of the right hand side horizontal bond in the fissure projection is to be placed above the plane. Okay, and the group on the left will be placed below the plane. বোঝা গেল? যদি তোমার বেন্ড করে রাইট সাইডে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, অ্যাবভ দ্য প্লেন দ্যাট শুড বি গো তোমার রাইট, বিলো দ্য প্লেন হলো লেফট। তোমার যেটা তোমার রাইটে থাকবে সেটাই অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে, যেটা লেফটে থাকবে সেটা বিলো দ্য প্লেন হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেখো, CHO CH2OH। ওকে, এখানে OH, এটা কি, এটা হলো তোমার আর গ্লিসারলডিহাইড। আর গ্লিসারলডিহাইড তুমি কোথায় পড়েছো, রিমাইন্ড ইট, আমরা কোথায় পড়েছি? আর গ্লিসারলডিহাইড হলো তোমার যে সুগার যে সিরিজটা থাকে, যে ট্রায়োজ সুগার, দেন টেট্রোজ সুগার, তারপর পেন্টোজ সুগার, তারপর হেক্সোজ সুগার। তো সেখানে সর্বপ্রথমে যেটা থাকে সবার আগে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ফার্স্ট সিরিজ ইজ R-glyceraldehyde, and from this R-glyceraldehyde we started the other sugars to study. Okay, so this is the simplest form of sugar, or triose sugar, because there must be 3 carbon atoms. Due to numbering of carbon, we can say the sugar in the category that is triose, tetrose, pentose, hexose also. So okay, so hexose means 6 carbon, pentose means 5 carbon, tetrose means 4 carbon obviously, and
triose means 3 carbon, and there must be 3 carbon is there, CHO carbon, CH2H carbon, and middle carbon, that is 3 carbon, so triose sugar. So due to this R-glyceraldehyde, we first learn about this all the sugar. Okay, this is the simplest form, this is the simplest sugar. Okay, জেনারেলি এটাকে আমার সুগার আমরা কনভেনশনালি বলি না, কিন্তু যখনই তুমি সুগারের সিরিজ পড়বে, হোয়েন ইউ স্টাডিজ দ্য সিরিজ অফ অল দ্য সুগার, ইউ স্টাডি দ্য চার্ট অফ দ্য সুগার, দেয়ার মাস্ট বি ফার্স্ট we have to start over R-glyceraldehyde. Then we go tetrose, there must be is there that is thiose and ethose and thiose. Then when you go pentose sugar, there must be you see that is there must be there xylose, lysose, arabinose. Okay, and then last one, when you go in the series of hexoses, there must be lots of sugars are there, that is maltose, glucose, mannose, galactose, indose, talose, so on. Okay, so first of all you have to know the triose sugar, that is R-glyceraldehyde or S-glyceraldehyde. Then you can go further one. Okay, so ultimately when you know this R-glyceraldehyde, this is the Fischer projection, because Fischer projection, this is the only projection, there must be no above the plane, below the plane is not used. That is actually there must be 2 line is used, one line is vertical, other line is horizontal, and by convention actually this vertical and horizontal line, actually they are not vertical and horizontal, they means that is horizontal line means above the plane and vertical lines means below the plane. Okay, but we have to designate this Fischer projection as two lines, two straight line, that is vertical and horizontal one. আমরা Fischer projection কে দুটো লাইন দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করি, ঠিক আছে? ওকে, সো এটাকে যদি তুমি কোন দিকে ঘোরাবে বলো, bent on right side. Okay, তো bent on right side means this CHO. এটাকে তুমি less than sign ও বলতে পারো for memorize, that is less than sign, that is this. Okay, so on that case the right hand side group will be above the plane. This is right hand side, so this is H and this is OH. Okay, the conversion is clear. When you have to use the vertical line as a less than sign, or you can better know that is the lower vertical line curved in right side or bent in right side, there must be the right hand side group will be the above the plane and left hand side group will be the below the plane. যখন তুমি less than sign বা বলতে পারো যখনই less than sign হবে, তখনই কি হবে, তোমার কি হবে, রাইট হ্যান্ড সাইডে যে গ্রুপটা থাকবে সেটা H হোক, OH হোক বা যে কোনো গ্রুপ থাকুক, যেটাই রাইট হ্যান্ড সাইড, হরাইজন্টালে যে রাইট হ্যান্ড সাইড গ্রুপটা থাকবে সেটা তোমার অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে, আর রিমেইন যে গ্রুপটা থাকবে সেটা বিলো দ্য প্লেন হবে. আবার বলছি, ভার্টিক্যাল লাইন, ফার্স্ট অফ অল তোমার কাজ হবে ভার্টিক্যাল লাইনকে তুমি বাঁ দিকে বা ডান দিকে বেন্ড করবে, বা সেটাকে লেস দেন বা ওভারঅল গ্রেটার দেন সাইন করবে. যখনই লেস দেন সাইন হয়ে যাবে না, বা ভার্টিক্যাল লাইনটা যখন রাইট দিকে কার্ভ করে যাবে, বেন্ড হয়ে যাবে, তখন সেক্ষেত্রে কী হবে, তোমার কাজ হবে হরাইজন্টাল লাইন নিয়ে কাজ করা. এবং হরাইজন্টাল লাইন নিয়ে তখন কী কাজ করবে, যেটা রাইট হ্যান্ড সাইডে গ্রুপটা আছে সেটা অ্যাবভ দ্য প্লেনে যাবে, যেটা লেফট হ্যান্ড সাইড গ্রুপে আছে সেটা বিলো দ্য প্লেন হবে. আবার বলছি, দেখো ক্লিয়ার হয় তুমি মনে রাখবে যে বেন্ট হচ্ছে রাইট বেন্ট, লেফট বেন্ট. ইফ রাইট বেন্ট, দেন then the right group of the horizontal line will be above the plane. Okay, আর তুমি যদি বলো লেস দেন সাইন, গ্রেটার দেন সাইন, ইফ দিস ইজ লেস দেন সাইন যদি কনসিডার করো, তাহলে অলসো রাইট হ্যান্ড সাইড গ্রুপ অফ দ্য হরাইজন্টাল লাইন উইল বি দ্য অ্যাবভ দ্য প্লেন. ওকে, বোঝা গেল? রাইট দিকে বেন্ড করছে তো রাইট গ্রুপই অ্যাবভ দ্য প্লেনে যাচ্ছে. ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট রুল দেখো. If the lower vertical bond in Fischer
projection is bent on the left side in the horizontal bond bent on the left side, sorry ভুল লিখছে হ্যাঁ left side with respect to the vertical bond in Fisher projection is to be placed the respect to the কি যে ভুলভাল লিখতেছি দাঁড়াও respect to the vertical line আমার কাটো respect to the sorry vertical line the group on the left side in the horizontal bond in Fisher projection is to be placed above the plane of the paper and the group on the right কোথায় গেল right side is to be placed below the plane. Okay, বোঝা গেল? If the lower vertical bond in Fisher projection is bent on the left side, ধরো bent করছে left side, there must be respect to vertical line. The group on the left hand side, ভালো করে বোঝো, the group in the left hand side in the horizontal bond in Fisher projection is to be above the plane. Okay, the left side, when bent on left side can be there, the group on the left side of the horizontal plane that should be above the plane. Okay, left left রাইট রাইট মনে রাখবে, বেন্ট যখন রাইট হবে রাইট হ্যান্ড সাইড গ্রুপটা অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে, লেফট যখন লেফটের দিকে বেন্ট হবে তখন কী হবে, লেফট সাইড হরিজন্টাল প্লেনের লেফট সাইড গ্রুপটা কী হবে, অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? তোমার ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে কাজ করবে, ভার্টিক্যাল লাইন যখন রাইট সাইডে বেন্ট করবে তখন রাইট বালা গ্রুপ কী হবে, অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে। ভার্টিক্যাল লাইন যখন লেফট দিকে বেন্ট করবে লেফট বালা গ্রুপ কী হবে, অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে। বোঝা গেল? তার মানে কি কীরকম জিনিসটা ব্যাপারটা? ওই যে আমরা ছোটোবেলায় বলতাম না, তুই স্কুলে যাবি, তুই স্কুলে গেলে আমিও স্কুলে যাব, সিমিলার জিনিস। তুই স্কুলে যাবি না তো আমিও যাব না, সিম্পল জিনিস। তার মানে কি, লেফটের দিকে বেন্ড করবে তো লেফট সাইডটা অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে, রাইটের দিকে বেন্ড করবে তো রাইট সাইডটা অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে।
মেমোরাইজ টেকনিক। ওকে, আর এছাড়া তুমি তুমি গ্রেটার দেন লেস দেন বলতে পারো, যে লেফট সাইড তুমি গ্রেটার দেন লেস দেন সাইন ইউজ করতে পারো অ্যাজ এ মেমোরাইজ টেকনিক, যে তোমার লেস দেন সাইন হলে তোমার কোন দিকে হবে, রাইটের দিকে বেন্ড করবে, আর গ্রেটার দেন সাইন হলে লেফটের দিকে বেন্ড করবে। ঠিক আছে, মনে রাখার জন্য। ওকে, তাহলে কীরকম হবে দেখো, এটা CHO, OH। ওকে, এটাকে তুমি কি করো, ফ্লাইং ওয়েজে করবে। কি হবে তাহলে বলো, কোন দিকে বাঁকাবো, কোন দিকে বাঁকাবো বলো? লোয়ার ভার্টিক্যাল প্রেশার প্রজেকশন, দ্যাট শুড বি লেফটে বাঁকাবো। তো লেফটে বাঁকালাম, এটা CHO, এখানে CH2OH। যদি আমি লেফটের দিকে বাঁকাই তাহলে অ্যাবভ দ্য প্লেন কোনটা হবে বলো? লেফটের দিকে বাঁকালে তোমার লেফট হলো OH, OHটা তোমার অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে। এখানে OH, এখানে H। বোঝা গেল? দ্যাটস ইট। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার আমরা চলে আসবো নেক্সট টপিকে, সেটা হলো ফ্লাইং ওয়েজ টু ফিশার কনভার্সন। নেক্সট ওয়ান, রিভার্স প্রসেস, ফিশার প্রজেকশন। কি আছে দেখো, এক্ষেত্রে আলাদা করে তোমার কোনো সূত্র ইউজ করার দরকার নেই। তোমার ওই ফিশার কনভার্সন যেটা তুমি জানলে ফিশার থেকে ফ্লাইং ওয়েজ, সেই সেম অ্যানালজি ইউজ করবে। কি ইউজ করবে? এটা কোন দিকে কার্ভ করছে? ভার্টিক্যাল লাইন দ্যাট শুড বি গো অন, দ্যাট ইজ লেফট সাইড, রাইট? তো দ্যাট শুড বি, এটা হবে COOH, এটা তো ভার্টিক্যালি প্লেসড হবে COOH, আর এটা হবে CSC, বিকজ লেফট সাইড বেন, সো অ্যাবভ দ্য প্লেন উইল বি লেফট সাইড। ওকে, ওকে, ক্লিয়ার? অ্যাবভ দ্য প্লেন উইল বি লেফট সাইড, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। তো এটা হয়ে গেল আমার কি, ফ্লাইং ওয়েজ টু ফিশার প্রজেকশন। ওকে, একটা লাইন লিখে নাও, ছোট করে একটা লাইন লিখে নাও। In this flying wedge projection of lactic acid, that is COOH and CSC groups are in the plane of paper. So when in the plane of paper they are vertically placed. ওকে, দেখো, লক্ষ্য করে দেখো, এই যে COOH আর CSC, এটা কি আছে? ইন দ্য প্লেন অফ পেপার। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভার্টিক্যালি ওরিয়েন্টেড। ওকে, যখনই দেখবে প্লেন অফ পেপার, অ্যাবভ দ্য প্লেন বিলো দ্য প্লেন নেই, একটা প্লেন অফ পেপার মানে দুটো স্ট্রেট লাইন আছে, তার মানে কি, সেটা যে কোনো দিকে, একদিকে বেন্ড আছে, সেটা রাইট দিকেও বেন্ড হতে পারে, লেফট দিকেও বেন্ড হতে পারে, তো আলটিমেটলি ওটা একটা ভার্টিক্যাল লাইন, স্ট্রেট লাইন দ্যাট শুড বি গোজ টু ভার্টিক্যাল লাইন, অ্যান্ড অ্যাবভ দ্য প্লেন বিলো দ্য প্লেন দ্যাট শুড বি গোজ টু হরাইজন্টাল লাইন। ওকে, সিম্পল অ্যানালজি। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো পয়েন্টটা দেখো, সিন্স CSC bent on the left side with respect to the vertical line, রাইট? কোন দিকে ঘুরছে? লেফট সাইডে ঘুরছে। তাহলে কি হবে? লেফট সাইডেরটাই তোমার কি হবে, অ্যাবভ দ্য প্লেনটাই লেফট সাইডে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে,
অ্যাবোভ দ্য প্লেনটা লেফট সাইডে যাবে। সো দ্যাট ইজ দিস OH which are in the above the plane, which is above the plane of the paper is written left. বোঝা গেল? ক্লিয়ার? তো সেম অ্যানালজি ইউজ করবে, নাথিং বাট, এখানে কোনো নতুনত্ব কিছু নেই। যদি তুমি ফিশার থেকে ফ্লাইং ওয়েজ কনভার্সন করতে জানো, তুমি তোমার ফ্লাইং ওয়েজ থেকে ফিশার কনভার্সন করাও কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তো ইন দিস ফ্লাইং ওয়েজ, তাহলে ভালো করে দেখো, ইন দিস ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন এস ল্যাকটিক অ্যাসিড COOH-CH3 গ্রুপ আর ইন দ্য same plane, in the plane of the paper. So that's why in the plane of the paper goes to vertical line. ঠিক আছে? COOH আর CH3 both are in the plane of paper, so both are in vertically placed, and the respective OH or H, they are above the plane, below the plane, so they are must be goes to horizontal plane. Okay, যেটা above the plane বা যেটা below the plane থাকবে, above the plane, below the plane, they always go to vertical to horizontal line. Okay, আমি আবার বলছি, the in plane configurations, in plane group, they are always go vertical line. Okay, and above the plane, below the plane, they are go horizontal line. Okay, and now always remember, when this straight line bent on right, the above the plane goes to right hand side group. Okay, and when straight line go to left, the above the plane group goes to left hand side group. ওকে, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? আর কিচ্ছু ব্যাপার নেই। তোমার যখন ফিশার থেকে ফ্লাইং ওয়েজ করবে, তখন তোমাকে একটা কার্ভ করতে হবে, স্ট্রেট লাইনটাকে বেন্ড করতে হবে। সেটা যদি রাইট বেন্ড হয়, there must be right hand side group goes to above the plane, and when this curve goes to left bend, left hand side group will be above the plane. Okay, and when you do the reverse process, that is flying wedge to Fisher conversion, there must be the in plane groups that should be go in straight line. Okay, and always remember above the that if this in plane configuration, that is the straight line, if this straight line bent on right hand side, this above the plane goes to right side of the horizontal line. If this vertical line is right bent, that is above the plane group goes to right hand side of the horizontal line. Okay, clear? Okay, next. আবার বলছি, flying wedge to Fisher conversion, if the straight line left bent, the above the plane group will be goes to left side of the horizontal line. Okay, and if the straight line right bent, above the plane group goes to right hand side of the horizontal line. Okay, simple analogy. Okay, clear? বোঝা গেল? Okay, next one দেখো, third one, Fisher to নিউম্যান। ওরে বাবা, নিউম্যান বললে আমাদের কার কথা মাথায় আসে? নিউটন মাথায় আসে না? বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। আচ্ছা, নিউম্যান তো আজকে করাবো না, আজকে করাবো হল সহর্স। সরি, আমি প্রথমে কি দিছি তারা তো, আচ্ছা কী করাবো? সহর্স করাবো। ওকে, তো আজকে তাহলে সহর্সই করাই, নিউম্যানটা এর পরের দিন করাবো, ঠিক আছে? ওকে, এটা কাটো। সহর্স কথাটা কোথা থেকে আসছে? সহর্স কথাটা যেখান থেকে আসুক, ওটার সঙ্গে একটা মিনিং আছে, একটা অ্যানালজি আমি ইউজ করতে পারি। কি ইউজ করতে পারি? সহর্স মানে তোমার ঘোড়ার চারটে পা, ঠিক আছে? সে চারটে পা যদি একদিকে হয়, এক্লিপস কনফিগারেশন, সে চারটে পা যদি একই দিকে না হয়, দুটো পা একদিকে দুটো পা একদিকে, তাহলে সেটা স্ট্যাগার্ড কনফরমেশন, ঠিক আছে? এখান থেকে মনে রাখবে সহর্স। আর নিউম্যানটা কী করে মনে রাখবে? নিউম্যানটা মনে রাখবে স্যার আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানী, তিনি কি বলছিলেন? আপেল কেন উপরের দিকে গেল না, বাঁ দিকে গেল না, ডান দিকে গেল না, শুধু নিচে গিয়ে পড়লো? তার মানে সেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, অভিকর্ষ বল আছে, ঠিক আছে? এটার উপর ভিত্তি করে তিনি অভিকর্ষজ বল
আবিষ্কার করেছেন, তিনি মহাকাশে মহাবিশ্বে তিনি মহাকর্ষ বল আবিষ্কার করেছিলেন। তো এখান থেকে আমরা আপেলটাকে নিতে পারি অ্যাজ এ মেমোরাইজ টেকনিক। দ্যাট ইজ আপেল মানে একটা গোল চাকতির মতো হবে, সেই গোল চাকতির মধ্যে যদি 3টে কাঁটা থাকবে, সেই 3টা কাঁটা যদি সেম দিকে থাকে তাহলে সেটা ইক্লিপসড, যদি অপোজিট দিকে থাকে তাহলে সেটা অ্যান্টি বা স্ট্যাগার্ড। আর তার মধ্যে আরও 2টো কনফিগারেশন থাকে, সেটা পার্শিয়ালি ইক্লিপসড আর গজ ফর্ম, সেটাও আমি দেখিয়েছিলাম আগের দিন, ঠিক আছে? ওকে, তো সেটা নিয়ে আমি আর যাচ্ছি না, আজকে আমরা জানবো কনভার্সন। ওকে, এটা সিএসসি এইচ বিআর, ওকে, এইচ বিআর সরি CSC, that is must be 2R 3R 2,3 ডাইবোমো বিউটেন। ওকে, ঠিক আছে? এবার এটাকে যখনই তুমি সহর্সে করবে, কি করবে, এই কার্বনটাকে মিডিলে ধরবে, এই 2টো কার্বনকে সিসি বন্ড করবে, এই যে সি সি হলো। এবার এই সিএসসি আর এই সিএস থেকে নিচের দিকে রাখবে, হলো, রাখলাম সিএসসি। এবার বিআর উইল বি রাইট হ্যান্ড সাইড, এইচ উইল বি লেফট হ্যান্ড সাইড, এইচ উইল বি রাইট হ্যান্ড সাইড, বিআর উইল বি লেফট হ্যান্ড সাইড, দ্যাটস ইট। ওকে, ক্লিয়ার? That is, first of all you have to do, that is this carbon carbon bond that should be placed in middle. Okay, next one, 2CSC will be placed in under of this 2 carbon. Okay, and then you have to do that, that is Br, that is first 1 carbon, that is 2 carbon 3 carbon 4 carbon, that is 2 carbon and 3 carbon. So that is in 2 carbon Br is placed in right hand side. So you have to do this, you have to place this Br as right hand side, and hydrogen in the left hand side of the Fisher projection you have to place in left hand side in the Sohor's projection. Okay, and next one, the 3 carbon, that is hydrogen is right hand side and Br is left hand side, you have to place in such a way. Okay, there is no change. But now there must be, the question is, that is, there must be the single bond rotation can be there in such a way they can be rotate. Okay, or they can be rotate. Okay, they can be able to rotate. Okay, এবার যদি রোটেট করে তাহলে কি পাবো? এই পাবো, এটাকে আমি এভাবেও পেতে পারি, দ্যাট ইজ সিএসসি, তোমার এখানে এইচ বিআর, সরি বিআরটা ওইদিকে চলে যাবে, বিআর এইচ, এখানে সি, এটা তো যা থাকা তাই থাকবে, এখানে বিআর। এবার এই ফর্মটাকে বলা হয় ইক্লিপসড ফর্ম, এই ফর্মটাকে বলা হয় স্ট্যাগার্ড ফর্ম। তো এবার যদি তোমাকে স্ট্যাগার্ড ফর্ম করতে বলে, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট কনভার্ট দ্যাট ইজ ফিশার প্রজেকশন টু ইক্লিপসড ফর্ম অফ সহর্স। ওকে, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু রোটেট অ্যান্ড ইউ গেট আলটিমেটলি স্ট্যাগার্ড ফর্ম। কীভাবে? তোমার ফিশার প্রজেকশন থেকে প্রথমে তুমি ইক্লিপস কনফার্মেশন বার করবে, কিসের? সহর্সে। তারপর তুমি একটা কার্বন যেটা, সেটাকে ফিক্সড করে পরে কার্বনটাকে তুমি সিঙ্গল বন্ড রোটেশন করো, 3টা গ্রুপের মধ্যে রোটেশন করো, রোটেশন করে তুমি দেখবে 2টো সিএসসি অপোজিট যখনই হবে তখন সেটা হচ্ছে স্ট্যাগার্ড কনফার্মেশন। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। এইভাবে করে আমরা কনভার্ট করতে পারি। এবার দেখো, একটা রুল লিখে নাও, রুল। ওকে, in this conversion the last chiral center in sorry Fisher projection counting from the top is considered
as the front carbon in Sohor's projection. So in this conversion, the last chiral center in Fisher projection, that is counting from the top, is considered as the front carbon in Sohor's projection. The last carbon that should be placed as a front carbon of the Sohor's projection. এটা কিন্তু তোমাকে রিমাইন্ড করতে হবে। আমি যেটা বললাম সেটার বাইরেও একটা কথা মনে রাখবে যে লাস্ট যে কার্বনটা হবে ফিশার প্রোজেকশন সেটাই কিন্তু তোমার সহর্সের ফার্স্ট কার্বন বা ফ্রন্ট কার্বন হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, ক্লিয়ার। নেক্সট ওয়ান। তো বিফোর গোয়িং ইন ডিটেল আমি আবার একটু রিভাইজ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? কারণ বিকজ দেয়ার মাস্ট বি এনাফ স্পেসেস ইজ নট দেয়ার মাস্ট বি আপ টু 10 slides are there. After that I have to remove all the slide and then I can proceed. Otherwise I cannot proceed. There must be limited slides are there. Okay, so first of all, that is Fisher to flying wedge projection. There must be mone rakhbe Fisher's to flying wedge projection. If the lower vertical bond in Fisher projection is bent on the right hand side or right side with respect to the vertical line, the group on the right side in the horizontal bond in Fisher projection to be placed above the plane of the paper and the group on the left is to be placed below the paper. So there must be always remember, এটা যদি তুমি রাইট সাইডে যদি তুমি বেন্ড করো, এটা দেখো এটা রাইট সাইডে বেন্ড হয়েছে, রাইট সাইডে বেন্ড হয়েছে। সো ফর দিস type of configuration, that is when right side bend can be there must be the right side group, that is H, will be above the plane. Okay, দেখো রাইট সাইডে যখনই বেন্ড করবে তখন কি হবে, রাইট সাইড গ্রুপটা কি হবে, অ্যাবভ দ্য প্লেন হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। If the lower vertical bond in Fisher projection is bent on the left side with respect to the vertical line, the group on the left side in the horizontal bond is Fisher projection is to be placed above the plane of the paper and the group on the right side is to be placed below the plane. Okay, কীরকম দেখো, যদি তোমার ভার্টিক্যাল বন্ড যদি তোমার লেফট সাইডে বেন্ড করে তাহলে কী হবে, তোমার লেফট সাইড হরাইজন্টাল লাইনের যে লেফট সাইড গ্রুপটা সেটা হবে অ্যাবভ দ্য প্লেন। ঠিক আছে, তো ইফ দিস ভার্টিক্যাল বন্ড বেন্ট অন লেফট সাইড অফ দ্য left side with respect to vertical line, the group on the left side in the horizontal bond that should be goes to above the plane. Okay, ক্লিয়ার? যদি ভার্টিক্যাল লাইন যদি তোমার লেফট সাইডে যদি বেন্ড করে বা বেঁকে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, হরাইজন্টাল লাইনের যেটা লেফট গ্রুপ সেটা হবে অ্যাবভ দ্য প্লেন। বোঝা গেল? ওকে, এই যে দেখো এটা কি হয়েছে, এটা লেফট সাইডে বেঁকে গেছে, লেফট সাইডে বেঁকে গেছে, এই যে লেফট সাইডে বেঁকে গেছে দেখে তোমার লেফট ওয়ালা গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে অ্যাবভ দ্য প্লেন। ঠিক আছে, লেফট সাইডে বেন্ড করছে, দ্যাটস ওয়াই ওয়েজ লেফট ওয়ালা গ্রুপটা কী হচ্ছে, অ্যাবভ দ্য প্লেন হচ্ছে। As there must be vertical line can be goes to changes in left side, so that's why the left group of the horizontal line goes to above the plane. Okay, clear? বোঝা গেল? নেক্সট, এবার ফ্লাইং ওয়েজ টু ফিশার প্রোজেকশন দেখো, এখান থেকেই আমরা পেয়ে যাই when this all over the vertical line goes to left bended to left side, there must be above the plane goes to left group of the horizontal line. So above the plane, that is wedge, goes to left side of the horizontal line, left side of the horizontal line. ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো লেফটের দিকে চলে যায়। বোঝা গেল? নেক্সট, আমার খুব অসুবিধা হয় বাদিক ডান দিক, এইটা স্টাডি করতেই আমার অনেক সময় লেগে গেছে। কেন? কারণ আমার ওই বাদিক ডান দিকে বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়। ঠিক আছে, তো এটা আমার নিজস্ব খুব কনফিউশন, বাদিক ডান দিক খুব অসুবিধা। এমনও হয়েছে যে অঙ্ক আমার আলটিমেটলি অঙ্কটা আমার ঠিক, কিন্তু আমি রাইট হ্যান্ড সাইডের জায়গায় আমি ওখানে লেফট হ্যান্ড সাইডের অঙ্ক করে ফেলছি, মানে রাইট হ্যান্ড সাইড লিখেছি কিন্তু অঙ্কটা করেছি লেফট হ্যান্ড সাইডের, আর লেফট হ্যান্ড সাইড করে লিখেছি কিন্তু অঙ্কটা করেছি রাইট হ্যান্ড সাইডের। আলটিমেটলি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড আমি প্রমাণ করে দিয়েছি, কিন্তু আমি যেটা কনসিডার করেছি সেটাই ভুল। ঠিক আছে, তো এটা আমার ক্ষেত্রে খুব হয়। তো
before going to this conversion, you have to memorize this left and right senses. You have to memorize. তুমি যদি পরীক্ষা এই লেফট রাইটে যদি গন্ডগোল হয়ে যায় আমার মতো, তাহলে আলটিমেটলি এই কনভার্সনটাই ভুল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা আমার ক্ষেত্রে খুব হয় যে লেফট হ্যান্ড সাইড আমি লিখলাম কিন্তু অঙ্কটা করলাম রাইট হ্যান্ড সাইডের, আর রাইট হ্যান্ড সাইড লিখলাম অঙ্কটা করলাম লেফট হ্যান্ড সাইডের। আলটিমেটলি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, বাট ওভারঅল ভেতরে একটা বিশাল বড় একটা গন্ডগোল, রাইট? লিমিটের ক্ষেত্রেও তাই, যেমন আমাদের হয় লিমিটে তোমার থাকে একটা কী থাকে তোমার সেটা স্যাটিসফাই কিনা, সংগত কিনা, ঠিক আছে? সেটা ডিটারমাইন করার জন্য তোমাকে আলাদা আলাদা করে লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিট করে বার করতে হয়। তারপর দুটোর যদি সেম ভ্যালু আসে তার মানে দিস লিমিট ইজ স্যাটিসফাই অর জাস্টিফাইড অর সংজ্ঞাত। ঠিক আছে, তো সেটা করার জন্য তো তোমাকে লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট করতে হবে। তো আমার শেখাতেও ভুলে যায়, লেফট হ্যান্ড লিমিট লিখছি কিন্তু করছি আমি রাইট হ্যান্ড লিমিটের অঙ্ক, আবার রাইট হ্যান্ড লিমিট লিখছি কিন্তু করছি আমি লেফট হ্যান্ড লিমিটের অঙ্ক। তো এটা আমার খুব গণ্ডগোল হতো, যার জন্য ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি বকা খেতাম। ঠিক আছে, আমার এটা কেমিস্ট্রিতেও এটা গণ্ডগোল হয়, বিশেষ করে এটাতে। ঠিক আছে, তো এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা খুব বেসিক জিনিস, মনে রাখতেই হবে, কিছু করার নেই। আচ্ছা, তো ইন দিস ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন এস ল্যাকটিক অ্যাসিড। এবার ল্যাকটিক অ্যাসিডের একটা মনে রাখবে, ল্যাকটিক অ্যাসিড আমরা কোথায় পড়েছি? ল্যাকটিক অ্যাসিডের বিশাল বড় ইউটিলিটি আছে ফার্মেন্টেশন প্রসেসে। সো ফার্মেন্টেশন প্রসেস বেসিক্যালি 3 টাইপস: অ্যালকোহল ফার্মেন্টেশন, lactic acid fermentation and acetic acid fermentation. Alcohol fermentation, that should be there, I think, in the presence of zymes this fermentation can be take place, and lactic acid there must be দুধ থেকে দই তৈরি হয় in lactobacillus species-এর presence, I think, আমার যতদূর মনে আছে। আর তোমার অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেটা ফার্মেন্টেশন সেটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হয় আই থিঙ্ক ভিনিগার থেকে। ঠিক আছে, তো এটা একটা বিশাল হিউজ স্টাডি আছে, তুমি যদি বায়োলজি পড়ো তো বায়োলজিতে আছে, বায়োকেমিস্ট্রি পড়ো বায়োকেমিস্ট্রিতে আছে, সেটা জিনিস। অ্যান্ড এনজাইম যদি পড়ো, দ্যাট ইজ বায়ো এনজাইম বা সিলেক্টিভিটি, সেখানে কিন্তু এটার খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল আছে। ঠিক আছে, আর এছাড়া ল্যাকটিক অ্যাসিডের আরেকটা তোমার অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেটা হলো তোমার যে অ্যাসিমেট্রিক কার্বন, এনানশিওমেরিক এক্সিস, এনানশিওমার, আর এনানশিওমার, এর এনানশিওমার, সেখানেও পড়তে গেলে তোমার ল্যাকটিক অ্যাসিড ইউজ হয়, মানে অ্যাজ এ স্টাডি হিসেবে। ঠিক আছে, যদিও সেখানে খুব বেশি হিউজ বোঝানোর জন্য এনানশিওমার হলে কি চেঞ্জ হয় সেটার জন্য তোমার ফেরোমোন, তারপরে থ্যালিডোমাইড, এগুলো ইউজড হয়। কারণ থ্যালিডোমাইড আমরা জানি, থ্যালিডোমাইড আর ফর্ম আর এস ফর্ম দুটো আলাদা, দুটোর এফেক্টিভিটিও আলাদা। একটার ক্ষেত্রে একটা এনানশিওমার যদি ভালো হয়, একটা এনানশিওমারের ক্ষেত্রে খারাপও হতে পারে। তো এগুলো ডিটেল স্টাডি হয়। ঠিক আছে, তো এস যে ল্যাকটিক অ্যাসিড, এখানে CHCSC থাকে। ঠিক আছে, দ্যাট শুড বি ভার্টিক্যালি প্লেসড, তো দ্যাট শুড বি অলওয়েজ ইন দ্য ফ্লাইং ওয়েজ। তুমি দেখতে পাবে, ইউ অলওয়েজ সি ইন দ্য ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন, দ্যাট ইজ either bent right bent or left bent. Okay, either right bent or left bent. If left bent, above the plane group will be goes to left hand side of the horizontal line. Okay, and if right bent, above the plane of the group, that should go right hand side of the horizontal line. Okay, that is nothing but, তোমার যদি ভার্টিক্যাল লাইনটাকে তুমি লেফটের দিকে বেন্ড করতে দেখো তাহলে কি হবে, অ্যাবভ দ্য প্লেনের যেই গ্রুপটা আছে সেটা তোমার কী হবে, লেফট সাইড হবে হরিজন্টাল লাইনের। ঠিক আছে, আর যদি তুমি ভার্টিক্যাল লাইনটাকে যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে ভার্টিক্যাল লাইনটাকে যদি তুমি রাইট সাইডে যদি বেঁকে দেখতে পাও বা বেন্ট অবস্থায় দেখতে পাও, তাহলে অ্যাবভ দ্য প্লেন গোজ টু রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য দ্যাট ইজ হরিজন্টাল লাইন। ওকে, বোঝা গেল? If vertical line goes to right bend, above the plane group goes to right hand side of the horizontal line. If vertical line goes to that is left bend, above the plane group goes to left hand side of the horizontal line. Okay, clear? Okay, next. Fischer to Sawhurst, that is nothing but, that is the middle carbon-carbon bond is fixed as middle carbon-carbon bond, and there must be always remember the end carbon of the Fischer projection always show as a front carbon of Sawhurst projection. Okay, যেটা end carbon হবে তোমার Fischer projection এ, সেটাই তোমার Sawhurst projection এ
ফ্রন্ট কার্বন হবে। আর অলওয়েজ রিমেম্বার দুটো সিএসসি যেহেতু ভার্টিক্যালি প্লেস, দুটো সিএসসি সেম সাইডে হবে। ইক্লিপস কনফার্মেশন প্রথমে তোমাকে ইক্লিপস কনফার্মেশনে কনভার্ট করতে হবে। যদি তুমি স্ট্যাগার্ড কনফার্মেশনে কনভার্ট করতে চাও ভুল হয়ে যাবে কিন্তু। তো দুটো সিএসসি সেম দিকে করবে, তারপরে দেখবে মিডল দুটো কার্বনের মধ্যে ডান দিকে যেগুলো আছে সেটা ডান দিকে হবে, যেগুলো বাঁ দিকে আছে সেগুলো বাঁ দিকে হবে। দ্যাটস ইট। Okay, and then after producing this eclipse conformation, if you wanted to know staggered conformation, you can use one carbon as static and other carbon there must be freely single bond rotation can be there, three groups will be rotated and ultimately you get staggered conformation. But always remind এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে যেটা খুব ভুল হয়, অনেকে কী করে ফিশার থেকে ডাইরেক্ট staggered conformation তৈরি করে, এটা করবে না। প্রথমে ইক্লিপস করবে, তারপর ইক্লিপস করে তোমার একটা কার্বনকে ফিক্সড করে আরেকটা কার্বনের যে তিনটা গ্রুপ সেটার মধ্যে রোটেশন করে করে তুমি স্ট্যাগার্ড তৈরি করবে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভুল হওয়ার চান্সেসটা কম হবে। ওকে, নেক্সট বোঝা গেল? ইন দিস কনভার্সন দ্য লাস্ট chiral center in Fisher projection, that is counting from the top, is considered as the front carbon in the Sahor's projection. ওকে, এটা আমি বলে দিচ্ছি। ওকে, তুমি ওপর থেকে কাউন্ট করবে, যেটা লাস্ট কার্বন সেটাই সহর্সের ফার্স্ট কার্বন হবে। ওকে, নেক্সট এবার তারপরে আজকে আর কি বাকি থাকলো? লাস্ট ওয়ান, সহর্স টু ফিশন। সহর্স টু ফিশন। ওকে, যদি এরকম হয় দ্যাট ইজ OH H COOH, এখানে COOH, এখানে HOH, এটাকে বলা হয় মেসো টার্টারিক অ্যাসিড। এটাকে যখন ফিশার কনভার্সন করবে কীরকম হবে, তোমাকে আগে ইক্লিপস কনভার্সন আনতে হবে, তারপরে তুমি আনতে পারবে তোমার ফিশার কনভার্সন। এখানেও সেম অ্যানালজি, যে প্রথমে ইক্লিপসটা হবে তারপরে ফিশার হবে। বোঝা গেল? নাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। তাহলে এখানে OH হলো COOH, এই গ্রুপটা এখানে যাবে, আর এই গ্রুপটা এখানে যাবে, এই গ্রুপটা এখানে যাবে, আর এই গ্রুপটা এখানে যাবে। ঠিক আছে, এটা ক্লকওয়াইজ রোটেশন করো, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন করো, আলটিমেটলি তোমার স্ট্যাগার ফর্মে আনতে হবে। তারপর সেটাকে তোমার ফিশার প্রজেকশন করলে সিম্পল, এই দুটো COOH কী হবে, সেম সাইডে হবে। ঠিক আছে, এখানে COOH, এখানেও COOH হলো। আর মাঝখানে কী আছে, কার্বন কার্বন, এই কার্বন কার্বন প্লেসড হবে। OH ডান দিকে আছে, ডান দিকেই থাকবে, H বাদিকে আছে, বাদিকে থাকবে, এখানে OH ডান দিকে থাকবে, H বাদিকে থাকবে। এবার দেখো এখানে একটা কি আছে, প্লেন অফ সিমেট্রি আছে, সিগমা প্লেন আছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ মেসো অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, বোঝা গেল? দেখো এখানে দুটো কাইরাল সেন্টার আছে, এক কাইরাল সেন্টার, এই দুই কাইরাল সেন্টার। হোয়েন দ্য কম্পাউন্ড হ্যাভিং মোর দেন ওয়ান কাইরাল সেন্টার বাট স্টিল হ্যাভিং দ্য সিগমা প্লেন অ্যান্ড দিস সিগমা প্লেন কাটেড দ্য হোল ওভার দ্য মলিকিউল সিমেট্রিক্যালি, so there must be the molecule having the chiral center but still overall achiral. Okay, and this type of compound is termed as meso compound. ওকে, বোঝা গেল? তোমার যেসব কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে দেখবে একের বেশি কাইরাল সেন্টার আছে, অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হওয়ার কথা, কিন্তু মাঝখানে সিগমা প্লেন আছে বা প্লেন অফ সিমেট্রি আছে, সেটা কী করছে, ওই মলিকিউলটাকে সিমেট্রিক্যালি কাট করছে। তাহলে কী হচ্ছে, ওভারঅল মলিকিউলটা কী হচ্ছে, অ্যাকাইরাল হচ্ছে। তাহলে এই ধরনের কম্পাউন্ডগুলোকে বলা হয় মেসো কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, সেজন্য বলা হচ্ছে মেসো টার্টারিক অ্যাসিড। মনে রাখবে কিছু কিছু না, মনে রাখবে কম্পাউন্ডের নাম, যেমন তোমার টার্টারিক অ্যাসিডটা মনে রাখলে ভালো, তারপরে ম্যালিক অ্যাসিড, ফিউমারিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, কিছুটা হলেও তোমার সাকসেনিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, তারপরে তোমার আরও কিছু অ্যাসিড আছে, সেগুলো কিছু কিছু টার্ম মনে রাখবে, মনে রাখলে ভালো, খারাপ না। ওকে, নেক্সট এবার এটা একটা লাইন লিখে নাও। ইন দ্য অ্যাভোভ এক্সাম্পল, মানে অ্যাভোভ মানে কি, আগেরটা যেটা, Sahor's
projection of mesotaric acid is converted in Fischer projection through the eclipsed formed. The formed carbon become the last chiral center in Fischer projection. Okay, বোঝা গেল? তো in the above example Sawhorst projection of mesotartaric acid is converted into Fischer projection. So কিভাবে eclipse form convert করে তারপর তুমি Fischer projection এ যেতে পারবে, ঠিক আছে? and the formed carbon become the last chiral center in Fischer projection. যেটা তোমার formed carbon হবে তোমার তোমার Sawhorst projection এ, সেটাই তোমার Fischer projection এর লাস্ট কার্বন হবে, ঠিক আছে? তো আমি আবার একটু রিভাইজ করে দিই। Sawhorst to Fischer, that is always remember you have to done that is staggered to first convert as eclipsed one, okay, and then you have to convert in Fischer projection, otherwise you may face some difficulties, you may face some complexity, you may face some confusion, and ultimately your result will be wrong, okay? যেখানে তোমার সবচেয়ে বেশি কনফিউশন হবে, যেখানে তোমার সবচেয়ে বেশি ডিফিকাল্টি হবে, যেখানে তোমার সবচেয়ে বেশি কমপ্লেক্সিটি হবে ফর বোঝার জন্য, ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তুমি সেখানে দেখবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যেখানে তোমার বোঝার সম্ভাবনাটা বেশি, তুমি বুঝে করছো, সেখানে তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটাও কম হবে, ঠিক আছে? কিছু কিছু জিনিসে আমাদের মুখস্থবিদ্যা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেমন ডেফিনেশন মনে রাখার জন্য, কোনো ফর্মুলাকে এক্স্যাক্ট লেখার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু বাকি যে জিনিসগুলো যেগুলো তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, যে এক্সাম্পলটাকে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, কোনো একটা প্রজেকশন ফর্মুলা বা কোনো একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে কনভার্ট করতে হবে, সেখানে সেসব মোস্ট অফ দ্য জায়গায় তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা জানা দরকার, আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা বেশি দরকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই মুখস্থবিদ্যা দরকার, যেগুলো যেমন ডেফিনেশন, যেগুলো যেমন তোমার ফর্মুলা মানে অনেক ফর্মুলা দেখবে লিখিত ফর্মুলা আছে, যেমন আমি অনেক আগে পড়েছিলাম যে ক্লাস 9-এ, যে স্থির যদি বাইরের থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হয়, স্থির বস্তু চিরকাল স্থির, সচল বস্তু চিরকাল সমবেগে একই দিকে সরলরেখা বরাবর গতিশীল থাকবে, ঠিক আছে? আর ওই যে ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক, তাই না? সেকেন্ড ল ছিল তোমার ভরবেগের পরিবর্তন যেদিকে হয় প্রযুক্ত বলও সেদিকেই প্রযুক্ত হয়, এরকম আছে। আর সব ক্রিয়া সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। এখন এত বছর পর অল্প স্বল্প মনে আছে। তো এগুলো যে লগুলো থাকে সেগুলো পুরোপুরি মুখস্থ না করলে খুব অসুবিধা পরীক্ষার হলে, কারণ কিছু না কিছু জায়গায় তোমার কী হয়, ভুল হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো এই ধরনের লগুলোর জন্য মুখস্থবিদ্যা খুব দরকার, কিন্তু আলটিমেটলি তোমার এই ধরনের কনভার্সনগুলোর জন্য তোমার আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা বেশি দরকার। তো এখানে দেখবে মাঝখানে যে কার্বন বন্ড সেটা তোমার মাঝ বরাবর থাকবে। বাকি যে COOH দেখো, দুটো COOH নিচের দিকে, দুটো COOH যেটা ভার্টিক্যালি প্লেসড হবে। আর বাকি যে দুটো গ্রুপ HOH সেটা দেখো, দুটো OH ডান দিকে আছে তো দুটো OH ডান দিকে হবে, দুটো H বাঁ দিকে আছে তো বাঁ দিকে হবে। তো আলটিমেটলি দেখো যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হচ্ছে ফিশার প্রজেকশনে, সেই কম্পাউন্ডের মাঝ বরাবর কী আছে, প্লেন অফ সিমেট্রি আছে। আর সেই প্লেন অফ সিমেট্রি কী হচ্ছে, সিমেট্রিক্যালি সেটাকে কাট করছে, তার মানে কি হচ্ছে, মেসো কম্পাউন্ড হচ্ছে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? ওকে, ক্লিয়ার। আর এটা তো আমি বললামই, মেসো কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে, যেটা লাস্ট কার্বন ফিশার প্রজেকশনে সেটাই হয় ফ্রন্ট কার্বনের Sawhorst প্রজেকশন। আর তাহলে তেমনই Sawhorst প্রজেকশনের যেটা ফ্রন্ট কার্বন সেটাই তোমার ফিশার প্রজেকশনের লাস্ট কার্বন হবে, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট। এবার কিছু কনভার্সন আমি দেখিয়ে দিব। সেই কনভার্সনগুলো আমি আর রিভাইজ করব না, শুধু আমি পরপর দেখাবো, পরপর দেখে যাও জিনিসটা, ওকে? তো ফ্লাইং ওয়েস্ট টু ফিশার, রাইট? আর কি, Fischer to Sawhorst, right?
ওকে, দেখো flying goes to fission. দেখো ফ্লাইং ওয়েজ কি আছে, সি, এখানে দেখো সিএসসি আছে, ওইচ আছে, ঠিক আছে, এখানে ডট ডট সিএইচও আছে, অ্যাবদাপ্লেন এইচ আছে। এবার দেখো ঘটনা দেখো, এখানে তো আমার বোঝাই যাচ্ছে না কোন দিকে বেঁকে গেছে। বোঝা যাচ্ছে কি লেফট সাইড না রাইট সাইড বেঁকে যাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে না। ওরে বাবা, এখন আমি কি করব? এটা তো বলা নেই রুলের মধ্যে, তাহলে কি করব? What should we have to done in the examination hall? Because this is not given in the book. There must be given that a right bend, a left bend. But there must be how I distinguish this is right bend or left bend. How? Right? তো দেখো এটা আমরা খুব সিম্পল ইউজ করতে পারি। এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে তোমার সিটা ওপরে সিএসসি, এখানে হয়ে গেল তোমার ওইচ, ঠিক আছে, এখানে হয়ে গেল ডট ডট সিএইচও অ্যাবভ দ্য প্লেন এইচ হলো। এবার এটা তুমি রাইট ব্রেন তুমি রাইটেও করতে পারো, তো রাইটে করলেও তোমার আলটিমেটলি একই জিনিসই আসবে, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি এখানে হবে সিএসসি, ওএইচ হবে এখানে। এবার দেখো এটা তোমার অ্যাবভ দ্য প্লেন কোথায় যাবে, লেফটে যাবে, আর সিএইচও বিলো দ্য প্লেন রাইটে যাবে। বোঝা গেল? যেহেতু লেফট ব্যান্ড অ্যাবভ দ্য প্লেন যাবে লেফটে। ওকে, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। এবার দেখো চেষ্টা করবে লেফটে বেন্ড করার জন্য, ঠিক আছে, যদি এরকম কনভেনশন দেওয়া থাকে। ওএইচ এখানে ডট ডট সি ডবল এইচ, এটাও করো, লেফটে বেন্ড করো, সিএসসি এখানে ওএইচ, লেফটে বেন্ড হলে এখানে হয়ে গেল ওএইচ ছিল ডট 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 সি ডবল এইচ হবে। কী হবে? লেফটে বেন্ড করারই চেষ্টা করবে, ওটা কনভেনশনালি মোর রাইট ওএইচ, আর তোমার এটা কি অ্যাবভ দ্য প্লেন যাবে লেফটে। ওকে, তাহলে এখানে হবে ওএইচ, এখানে হয়ে যাবে সি ডবল এইচ। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। থার্ড কোশ্চেন ইজ, এখানে দেখো অ্যাবভ দ্য প্লেন C2H5, অ্যাবভ দ্য প্লেন CSC ডট 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 ওএইচ, এখানে ডট 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 এইচ। এবার এটাকে চেঞ্জ করো, এখানে দেখো এখানে ফ্লাইং ওয়েজ দেওয়াই নেই, ডাইরেক্ট করো, বা এটা 90 ডিগ্রি রোটেশন করো। 90 ডিগ্রি রোটেশন করলে কী হবে, এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এখানে ওএইচ হয়ে যাবে, এখানে এইচ হয়ে যাবে, কারণ আমরা জানি ফিশার প্রজেকশনকে আমরা এইভাবে দেখাই, তো এটাই করব। অ্যাবভ দ্য প্লেন হলো সিএসসি, 1 মিনিট, আর এখানে হবে C2H5, তাহলে কী হবে, এখানে হবে ওএইচ, এখানে সিএসসি, এখানে C2H5, এখানে হয়ে গেল ওএইচ, সরি ওএইচ কেন হবে, এখানে এইচ হবে, এইচ। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? এইভাবে করে আমরা দেখাবো। নেক্সট ওয়ান, বিআর সিএসসি, এখানে সি অ্যাবভ সিএল অ্যাবভ দ্য প্লেন এইচ, সি এইচ বিআর, এখানে হয়ে গেল সিএসসি। এটাকে যদি চেঞ্জ করতে চাও কী হবে, এটাকে ফার্স্টে এইভাবে করবে, দ্যাট ইজ অ্যাবভ দ্য প্লেন এইচ, এটা না চেঞ্জ হয়ে যায়, যখন এটা ওপরে আপসাইড ডাউন হয়ে যায় তখন সেটা চেঞ্জ হয়ে যায়, সিএল হয়ে যায় নাকি, আবার তো একই জিনিস করলাম, দাঁড়া, সিএল হবে, এখানে এইচ হবে। ওকে, এবার এটা হবে এইচ, এখানে হয়ে যাবে বিআর সিএসসি, সি এইচ, এখানে বিআর সিএসসি। তো এটাকে যদি আমার এরকম করতে হয়, এখানে সিএসসি, এখানে বিআর, এখানে এইচ, সিএল, এখানে এইচ,
বিআর, এখানে এইচ, এখানে সিএস, এটা হবে কম্পাউন্ড। বোঝা গেল? তো আলটিমেটলি আবার একবার দেখে নাও, এক ঝলক দেখে নিই চলো। দেখো, যদি আমার এরকম থাকে তাহলে সবচেয়ে ভালো কনভেনশনাল রাইট দ্যাট ইজ লেফট বেন্ড করবে, আর লেফট বেন্ড করবে, আর যেটা বিলো দ্য প্লেনই রাখবে, অ্যাবো দ্য প্লেনই রাখবে। আর যদি লেফট বেন্ড হয় অ্যাবো দ্য প্লেনটা কিসে যাবে? লেফট সাইডে যাবে। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এখানে দেখো, এখানে তো তোমার ফ্লাইং ওয়েজই দেওয়া নেই, ইনডাইরেক্টলি তোমার ফিশার প্রজেকশনই দেওয়া আছে। দেখো, অনেক সময় এরকম টিক থাকতে পারে যে ফ্লাইং ওয়েজ টু ফিশার প্রজেকশন করো, কিন্তু দেওয়া এখানে ফ্লাইং প্রজেকশন দেওয়াই নেই। দেখো, এখানে কোনো ইনপ্লেন ওরিয়েন্টেশন নেই, এখানে কিন্তু অ্যাবো দ্য প্লেন আর বিলো দ্য প্লেনই আছে। এবার দেখো, এটা 90 ডিগ্রি রোটেশন করে দেখো যে কনফিগারেশনটা আসছে, এই যে কনফিগারেশনটা আসছে এটা কিন্তু সিমিলার টু ফিশার প্রজেকশন। কারণ ফিশার প্রজেকশনকে তুমি এইভাবেও ডিনোট করতে পারো, তাই তো? দ্যাট ইজ ভার্টিক্যাল লাইন মিনস বিলো দ্য প্লেন, আর হরাইজন্টাল লাইন মিনস অ্যাবভ দ্য প্লেন। সো বাই দিস ওয়ে ইউ গেট দ্য আলটিমেট ফিশার প্রজেকশন। তোমার এক্ষেত্রে কোনো ফ্লাইং ওয়েজ টু ফিশার কনভেনশন করতে হচ্ছে না, শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি রোটেশন করবে, তোমার দেখবে ফিশার প্রজেকশনের ওরিয়েন্টেশন চলে আসবে। তার মানে কি, ওপরে নিচে বিলো দ্য প্লেন আর বাঁদিকে ডান দিকে অ্যাবভ দ্য প্লেন, এটাই হলো ফিশার প্রজেকশন। ওকে, আর লাস্ট ওয়ান, এটা তোমার অ্যাকচুয়ালি জিগজ্যাগ ওরিয়েন্টেশন আছে। এটাকে করবে, এটা কি করবে, মাঝখানে যে কার্বনটা সেটাকে আপসে উঠিয়ে দিবে। যখনই আপসে উঠিয়ে দিবে তখনই কি হবে, তখন ওর যে অ্যাবভ দ্য প্লেন বিলো দ্য প্লেন সেটার কনফিগারেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? যে দেখো, প্রথমে ইনিশিয়ালি বিলো দ্য প্লেন সিএল ছিল, এখন সিএল অ্যাবভ দ্য প্লেন হয়ে গেছে। ইনিশিয়ালি হাইড্রোজেন অ্যাবভ দ্য প্লেনে ছিল, এখন হাইড্রোজেন কী হয়েছে, বিলো দ্য প্লেনে হয়ে গেছে। এরপর তুমি কনভার্ট করো, দুটো টার্মিনাল সিএসসি উইল বি ভার্টিক্যাল ওয়ান, আর তারপরে তুমি এইচবিআর দেখো, যেগুলো অ্যাবভ দ্য প্লেন আছে সেগুলো সেম সাইডে হচ্ছে, আর আর সাইডে রাইট সাইডে হচ্ছে, আর হাইড্রোজেনগুলো সব লেফট সাইডে হচ্ছে। সিম্পল অ্যানালজি। এরকম করে ওরিয়েন্টেশন করবে যে যাতে প্রত্যেকটা কার্বনই টপ লেভেলে থাকে। দেখো, প্রত্যেকটা কার্বনই টপ লেভেলে হচ্ছে। তারপর দেখবে যেগুলো অ্যাবভ দ্য প্লেন সেগুলো সেম সাইডে, যেগুলো বিলো দ্য প্লেন সেগুলো আরেক সাইডে হবে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ওয়ান। আজকে অনেক নেটটা অন রাখা আছে আই থিঙ্ক। ওকে, এবার ফিশার টু সহর্স। নিউম্যানে আমি আর যাচ্ছি না, নিউম্যানটা যেহেতু আমি করাবো তারপর আমি বলে দেবো। ঠিক আছে? যদি সিএসসি হয়, এখানে এইচবিআর, এখানে সিএসসি, এটা কি ফিশার কনভেনশন। তো দেখো, এই মাঝখানে কার্বনটাকে এখানে প্লেস করবো, এখানে কার্বন আছে তো, কার্বন। এবার সিএসসিটাকে নিচে নামিয়ে দিব, ভালো কথা নামিয়ে দিলাম। দুটো বিআর ডান দিকে আছে, ডান দিকে প্লেসড করব, আর দুটো হাইড্রোজেন বাঁদিকে আছে, বাঁদিকে প্লেসড করব। দিস ইজ সিম্পল অ্যানালজি। ঠিক আছে? এটাকে তুমি নিউম্যানেও দেখাতে পারো, একটা গোল চাকতি, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রন্ট কার্বন, যেখানে সিএসসি নিচের দিকে হবে, এটা বিআর এইচ, আর একইভাবে এখানে বিআর এইচ, কারণ দুটো বিআর তো সেম সাইডে। দ্যাটস ইট। ওকে, নেক্সট ওয়ান। এখানে COOH, এখানে আছে বিআর, এখানে আছে এইচ, এখানে আছে এইচ, এখানে OH, আলটিমেটলি সিএসসি। এটাকে যদি আমি ডিজাইন করি তাহলে এখানে মাঝখানে কি আছে, দুটো কার্বন আছে, তো দুটো কার্বন, দুটো COOH CSC কি আছে, ভার্টিক্যালি প্লেসড, টপ আর ডাউন। এটা কী হবে, দুটোই ডাউনে দিব। মনে রাখবে যেটা টার্মিনাল যে দুটো গ্রুপ থাকবে সেটা ডাউনে রাখবো। ঠিক আছে? সেম সাইডে অ্যান্ড ডাউনে রাখবো। এবার দেখো, বিআর গ্রুপ আর এইচ গ্রুপ, দ্যাট ইজ কী আছে, ডান দিকে আছে, তাহলে এখানে বিআর, এখানে এইচ। ও সরি, ভালো করে লেখাটা হয়নি। এখানে বিআর, এখানে এইচ, আর এখানে হাইড্রোজেনগুলো কী আছে, হাইড্রোজেন হয়েছে আমার বাঁদিকে আছে। দ্যাটস ইট। এটাকে যদি নিউম্যান করতে চাও কী হবে, এখানে সিএসসি, এখানে এইচ, OH, এখানে হবে বিআর, এখানে হবে এইচ, আর এখানে হবে COOH। দ্যাটস ইট। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট।
থার্ড ওয়ান, এখানে OH, এখানে CH3, এখানে H, এখানে CH3, এখানে OH, এখানে H, এখানে তাই মাঝখানে কার্বনগুলোকে ধরো। তো এখানে কার্বন, এখানে কার্বন, টার্মিনাল OH-কে নিচের দিকে আনো, OH, H, ডান দিক, the right hand sides will be placed in same side, that is CH3 and CH3, and left side will be placed in left hand side, that is HOH. Okay, so that is ultimately that is must be eclipsed form. And after that you may rotate this, and after rotation you can get that is staggered form, that is CH3 OH CH3 OH H. Okay, that is staggered form, that should be staggered form. ওকে, তো এইভাবে করে আমি শেষ করলাম। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, তাই এইভাবে করে মাঝখানে দুটো কার্বনকে কী করবে, মাঝখানে প্লেস করবে, দুটো টার্মিনাল ওপরে নিচে যে দুটো CH3 সেটা নিচের দিকে প্লেস করবে, আর যে দুটো গ্রুপ ডান দিকে আছে সেটা ডান দিকে প্লেস করবে, যে দুটো গ্রুপ বাঁ দিকে আছে বাঁ দিকে প্লেস করবে। তা এটা হয়ে গেল ইক্লিপস কনফর্মেশন সহর্সের। এরপর যদি তুমি একটা কার্বনকে ফিক্সড করে আরেকটা কার্বনের তিনটে গ্রুপকে রোটেশন করবে, রোটেশন করতে করতে যখন দেখবে দুটো আপস অ্যান্ড ডাউনস দুটো কী হবে, একে অপরের অপোজিট কনফিগারেশন তৈরি হবে, যে এরকম কনফিগারেশন তৈরি হবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে স্ট্যাগার্ড। ওকে, আর দুটো যখন একই দিকে হবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইক্লিপসড। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ঘোড়ার দুটো পা যখন সেম দিকে হবে তাই সেটা হবে ইক্লিপসড। ঘোড়ার দুটো পা যখন, সরি দুটো পা বলতেছে, চারটে পা, সরি, ঘোড়ার চারটে পা, তো চারটে পা যদি সেম সাইডে থাকে তাহলে ইক্লিপসড, আর চারটে পার মধ্যে যদি দুটো পা নিচের দিকে থাকে, দুটো পা উপরের দিকে থাকে, তো সেটা হবে স্ট্যাগার্ড। বোঝা গেল? এইভাবে করে মনে রাখবে। বোঝা গেল? আর নিয়মানটা কী করে মনে রাখবে? ধরো মাঝখানে চাকতিটা হলো ঘড়ি, ঘড়ির তিনটে কাঁটা, ঘন্টার কাঁটা, মিনিটের কাঁটা, সেকেন্ডের কাঁটা। এবার তিনটে কাঁটা, ঘড়ির সামনে তিনটে কাঁটা, পেছনে তিনটে কাঁটা যদি একে অপরকে সেম সাইডে থাকে, ওভারল্যাপ করে, তাই সেটা হবে ইক্লিপসড। আর একে অপর যদি অ্যান্টি পজিশনে থাকে তাই সেটা হবে স্ট্যাগার্ড। যদি প্রত্যেকটা কাঁটাকে তুমি যদি আলাদা আলাদা করে কনসিডার করো, যে ঘন্টার কাঁটা, মিনিটের কাঁটা, সেকেন্ডের কাঁটা, তাই যদি তুমি দেখো ঘন্টার কাঁটার ঠিক অপোজিটে আরেকটা ঘন্টার কাঁটা আছে, মিনিটের কাঁটার ঠিক অপোজিটে আরেকটা মিনিটের কাঁটা আছে, আর সেকেন্ডের কাঁটা ঠিক অপোজিট সেকেন্ডের কাঁটা আছে, তো সেটা স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশন। ওকে, আর তার মধ্যে যদি ডেভিয়েশন হয়, ধরো ঘন্টার কাঁটার অপোজিটে ঘন্টার কাঁটা নেই কিন্তু মিনিটের কাঁটা আছে, তো সেটা হয়ে যাচ্ছে কি পার্শিয়ালি ইক্লিপসড। ওকে, আর যদি তুমি দেখো যে একটা অপরের সঙ্গে তোমার না ওভারল্যাপ করছে, না অ্যান্টি আছে, বরঞ্চ 90 ডিগ্রির মতো, মানে একে অপরের কাছাকাছি আছে, কাছাকাছি পাশাপাশি বসে আছে, তাহলে সেটা হবে গজ ফর্ম। সেটা আমি পরের দিন বুঝাবো। আমি যদিও বুঝিয়েছিলাম এন বিউটেনের ক্ষেত্রে, বুঝিয়েছিলাম যে কী করে তোমার নিউম্যান প্রজেকশনের স্ট্যাগার্ড, অ্যান্টি, গজ আর পার্শিয়াল ইক্লিপসড হয়, সেগুলো আমি আবার বুঝাবো। আর যখন আমরা ডিটেলসে যাবো যে সাইক্লোহেক্সেন স্ট্রাকচার, তারপরে কনফর্মেশন অ্যানালাইসিস, সেখানে তো আমাকে ডেফিনেটলি এগুলো পড়াতে হবে। ঠিক আছে? আর সহর্সের ক্ষেত্রে কী হয়, পার্শিয়ালি ইক্লিপসড আর গজ ফর্মটাকে কল্পনা করা হয় না। কেন করা হয় না? তুমি দেখবে সহর্সে কল্পনা করতে খুব অসুবিধা হয়, খুব ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন। তো আমরা সেই জিনিসটাকে নিয়ে আমরা বেশি প্রসিড করি, যে জিনিসটা নিয়ে আমার ইমাজিন করতে আমাদের সুবিধা হয়। ঠিক আছে, নিউম্যান পজিশনে সেই ইমাজিনেশনটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়। দ্যাটস ওয়াই গজ ফর্ম, পার্শিয়াল ইক্লিপসড ফর্ম, এগুলোর জন্য আমরা বেশি প্রেফার করি নিউম্যান পজিশনকে। ঠিক আছে? ওকে, তো আপ টু দিস এখানে আমি শেষ করলাম। এর পরের দিন অবশ্যই আমরা জানবো, সেটা হলো ফিশার প্রজেকশন থেকে নিউম্যান প্রজেকশন, সেটা আরও সোজা। ওকে, সো আপ টু দিস, তো থ্যাংক ইউ। Okay, so up to this.
তো এখানে আমি শেষ করলাম। ওকে, ক্লিয়ার?